नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने एही 2024 मसीहार अगस्ट मास 15 तारिख दिन एही वर्षर द्वितीय सुदशा व्रतटी पड़ुछि, जहाँकि एही श्रावण मासर शुक्ल पक्ष दशमी तिथि अर्थात 15 अगस्ट गुरुवार दिन आमर सुदशा व्रत पड़ुछि एवं गुरुवार दिन दशमी तिथिटी सकाळ 10:36 पर्यंत रहुछि। तो आपण जदि सुदशा व्रत करूछंती तो चेष्टा करंतु सकाळ 10:36 मध्यरे पूजा समापन करिबा पाई एवं सांग माने सेही दिन महेंद्र बेलाटी आमर सकाळ समयरु आरंभ करी सकाळ 7:08 पर्यंत रहुछि एवं पुरी को सूर्योदयर समय रहिछि 5:30। तो आपण 5:30 रु सकाळ 7:08 मध्यरे जदि पूजा करिनियंती तेबे एहा अत्यंत शुभमय रहिथाए, कारण एही समयटी महेंद्र बेलारे रहिछि। तापरे द्वितीय शुभ समयटी रहुछि सकाळ 10:20 रु 12:44 पर्यंत। मात्र मु आपणकु पूर्वरु ही कहि सारिछि जे सकाळ 10:36 मध्यरे आमर दशमी तिथि सरी जाउछि। तो एही समयटी मध्य पूजा करिबा पई ठीक समय नुहे। सबुठारु भल समय रहिबो आपण जदि सकाळ 5:30 रु सकाळ 7:08 मध्यरे पूजा आरंभ करी शेष करि दियंती। तो सांग माने एहा तो थिला पूजा करिबार शुभ समय। एबे आसंतु जानिबा आपण सेही दिन कौन खाइबा अनुचित अटे। सांग माने पांजी अनुसारे आपण सेही दिन कलम साग एवं शिंब खाइबा निषेध अटे। सांग माने आपण माने जानती माँ लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय होइथाए एही दिनटी। सुदशा व्रतटी माँ लक्ष्मींक पई समर्पित अटे एवं सुदशा व्रतर अनेक गुड़िए नीति नियम मध्य रहिछि एवं एही नीति नियम को मानी आमको सुदशा व्रत पालन करिबा उचित। तेबे आजिर एही भिडियो रे आमे माने सुदशा व्रतर किछि कठोर नीति नियम विषय रे मध्य जानिबा, जहाँकि व्रत करुथिबा प्रत्येक महिला एही विषय रे जानिबा उचित। तो सांग माने सेथिपाई आपण गुरुवारर पूर्व दिन अर्थात बुधवार दिन ठारू घर को संपूर्ण भावरे परिष्कार परिच्छन्न करि दियंतु, घर को धुआ पोछा करि दियंतु। एपरिकी आपण जो बेडशीट यूज करुछंती पाउ पोछा यूज करुछंती ताकू मध्य सफा करि दियंतु एवं निजर कौनसी पालटा वस्त्र मध्य रखंतु नाही। आपण सेदिन घर को जेते मात्रा रे पारिबे अधिक परिष्कार परिच्छन्न करंतु, कारण माँ लक्ष्मी स्वच्छता प्रिय होइथांती। परिष्कार परिच्छन्नता को माँ लक्ष्मी अधिक प्राधान्य देइथांती। सेथिपई आपण निज घर को जेते सफा सुतरा रखिबा पई चेष्टा करंतु, कौनसी जिनिस को अधुआ रखंतु नाही एवं घरु बुढ़ियाणी जाल मध्य झड़ाझड़ी करि दियंतु। एहा परे गुरुवार दिन आपण ब्रह्म मुहूर्तरु उठी पड़ंतु, अर्थात जदि आपण राति 3टारू उठी पड़िबे तो एहा बहुत ही भल होइथाए। राति 3टारू उठी आपण निजर स्नान कार्य समापना करि नियंतु। स्नान जलरे टिके हळदी मिसाई स्नान करंतु एवं एहा परे आपण निजर घरे चिता मुरुज अंकन करंतु। जेहेतु आपण सुदशा व्रत करुछंती तो आपणकु मुंड धोइबार अछि एवं आपण भूल रे भी कदापि भी मुंड धोइबे नाही, कारण गुरुवार दिन मुंड सफा करा जाई न थाए। तो आपण बुधवार दिन मुंड धोई सफा करि नेबे एवं गुरुवार दिन जेतेबेले आपण गाधोचंती टिके पानी आपण मुंड उपरे छिंची देबे एवं आपण निज स्नान जलरे टिके गंगा जल टिके हळदी एवं अँला गुंड मिसाई मध्य स्नान करि पारिबे। तापरे आपण निज घरर चारिआडे गंगा जल सिंची दियंतु एवं आपण तापरे पंच उपचार रे भगवान को पूजा करंतु। माँ लक्ष्मी एवं श्रीहरि विष्णु को आपण पंच उपचार रे पूजा करंतु। तो सांग माने सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि आपण जे कौनसी भी पूजा किंबा व्रत करुछंती
ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚ ଉପଚାର ରୀତିରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ, ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ। ସ୍ନାନ କରାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏକ ଭଲ କପଡ଼ାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ଦେବେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଦେବେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ଏବଂ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ଚମ୍ପା ଫୁଲ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ଟଗର ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ କିମ୍ବା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ କଦାପି ବି ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅଁଳା ପତ୍ର, ଦୟାଣା ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ 10 ଗୋଟି ଦୁବ ଏବଂ 10 ଗୋଟି ବରକୋଳି ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ 10 ଗୋଟି ଗୁଆ ନିଅନ୍ତୁ। ସେହି 10 ଗୋଟି ଗୁଆକୁ ଆପଣ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ସେହି ଗୁଆକୁ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ଗୁଆକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଗୁଆଗୁଡ଼ିକୁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜର ସୁଦଶା ବ୍ରତଟି ଯାହା ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ, ସେହି ବ୍ରତଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚାମୃତ, ତାପରେ ହଳଦୀ ପାଣି ଏବଂ ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ମାଙ୍କ ନାମରେ 10 ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ସୁଦଶା ବ୍ରତଟିକୁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେଠି ରଖିଥିବା ଗୁଆ ଏବଂ ବ୍ରତରେ ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇକି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବ୍ରତରେ ଯେଉଁ 10 ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣ୍ଠି ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଦୁବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବରକୋଳି ପତ୍ର ରଖିବେ। ତାପରେ 10 ଗୋଟି ଅକ୍ଷତ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ପଣା ଭୋଗ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ସେହି ପଣାଟି 10 ଗୋଟି ଜିନିଷରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଯେପରିକି ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଛେନା, ଘିଅ, ଗୋଲମରିଚ, ଅଦା ଛେଚା, ଗୁଡ଼, କର୍ପୂର, ମିଶ୍ରି ଏହିପରି 10ଟି ଜିନିଷରେ ଆପଣ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଦଳୀପତ୍ରରେ ଆପଣ 10 ମୁଠା କରି ଏହି ପଣାକୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସୁଦଶା ବ୍ରତର ପ୍ରଧାନ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମଣ୍ଡା ପିଠା। ତ ଆପଣ 10ଟି ମଣ୍ଡା ପିଠା ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବନାଇବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପୁର ଦିଆଯାଇଥିବ ତାହା ମଧ୍ୟ 10 ପ୍ରକାରର ପୁରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କଳସ ପୂଜା ପାଇଁ 5ଟି ମଣ୍ଡା ପିଠା କରିଥିବେ। ସେହି 5ଟି ମଣ୍ଡା ପିଠାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କଳସ ପୂଜା କରିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ 10ଟି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଆପଣ ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିଥିବେ, ସେହି 10ଟି ମଣ୍ଡା ପିଠାକୁ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଦୀପ, ଧୂପ, ଝୁଣା ଏବଂ କର୍ପୂରରେ ଆଳତି କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେଦିନ ମାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା କ୍ଷୀରି ଖେଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭୋଗ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସୁଦଶା ବ୍ରତର ବହି ପାଠ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଶେଷ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବ୍ରତ ପିନ୍ଧିଥିବେ ତା ସହିତ ଆପଣ ନୂଆ ବ୍ରତଟିକୁ ପିନ୍ଧିବେ। ମନେ ରଖିବେ, ଭୁଲରେ କେବେ ବି ସେଦିନ ନିଜ ହାତରୁ ଆପଣ ପୁରୁଣା ବ୍ରତ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଦିନ ଆପଣ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଆପଣ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଖଟରେ ଶୋଇବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତର ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ସେଦିନ ନଖ କିମ୍ବା କେଶ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘର ପରିବାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେହିଦିନ ନଖ କିମ୍ବା କେଶ କାଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଆମିଷ କିମ୍ବା ପିଆଜ ରସୁଣରେ କୌଣସି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା, ଅପମାନ କିମ୍ବା କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା ଅଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସଫା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କେଶକୁ ମୁକୁଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେବଳ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହିଁ ନୁହେଁ, ଏହି ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ସୁଦଶା ବ୍ରତଟି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପିଆଜ ରସୁଣ କିମ୍ବା ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରତର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣ ସେଦିନ ପୋଡ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତ ବ୍ରତଟିକୁ ନିୟମ ସହକାରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖି ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମାଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ବାସ ହେବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଦଶା ବ୍ରତଟି କେତେ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଏହା ମାଙ୍କର କେତେ ପ୍ରିୟ ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଟେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହି ଦିନ ବିଧିବିଧାନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।